मॉर्निंग विजय सर. हॅलो विजय सर, तुमचा आवाज येत नाहीये. तेवढं गेलं नाही तुमचं जास्त दुखत आहे. हॅलो, याचे का आवाज? ओके, ठीक आहे. So guys, any doubt till now? Karthik, Yuvraj? No sir. Okay. No sir. Fine, let's start. Okay. Okay. So आज आपण ते बघणार आहे ना, इट इज नोन एज वर्क प्रोडक्ट्स. काही वेगळं नाहीये. Work products are the documentation, or work products are the test cases, related material which is part of the testing. Okay, without which we cannot proceed. Similarly, जे तुम्ही activities करता testing मध्ये, okay, the activities which you will be performing into the common activities. Okay, there would be specific activities as per the domain, as per the testing, but with respect to the common testing, common activities which is being done into the testing, there would be some documentation, there would be some PDF files, there would be some videos, there would be some extra material which has been supporting the testing, okay, which will support the testing. So those are known as टेस्ट प्लॅनिंग. सी, आपण काय काय केलेलं, सगळ्यात आधी टेस्ट प्लॅन केलं, आठवते? टेस्ट प्लॅन शिवाय पुढे काही करता येत नाही. येस नो? त्याच्यानंतर टेस्ट प्लॅन जर केलं तर त्या टेस्ट प्लॅन मध्ये सगळं घेतलंय का नाही हे बघण्यासाठी आपण मॉनिटरिंग अँड कंट्रोल करणार. कारण वी शुडंट गेट कॅरीड अवे. म्हणजे मला फक्त एकच गोष्ट आवडतीये म्हणून मी त्याच्याच वरती टेस्टिंग करत बसलो, पॉसिबल आहे का? नाही. ते चांगलं पण नाहीये, कारण मग ते बायस्ड टेस्टिंग होऊन जातं. बायस्ड म्हणजे काय की मी दुसऱ्या फीचर कडे निग्लेक्ट करतोय आणि एकच फीचरला मी व्यवस्थित टेस्ट करतोय, विच इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गुड टेस्टर. A good tester should look after each and every feature which is being mentioned by the client or which is to be developed. आवडो न आवडो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला कॅल्क्युलेशन्स बिलकुल नाही आवडत आहेत, पण तुम्ही कॅल्क्युलेशन्स कडे बघतच नाही, असं चालेल का? नाही. इन बँकिंग ऍप्लिकेशन calculation is the heart of the application. Without the calculation in BFSI domain, nothing is all of the application is useless if the calculation goes wrong. In multimedia, all of the things will go waste if you do not look after the video, stuttering, smudging, all of the things, right? Smudge and those things. So that is one of the important. So what you have to do, whether I have collected all of the things, whether I am controlling all of the things, whether I have given the justice to all of the required activities which are being done into the testing. Yes or no? त्याच्यासाठीच आपण काय करतो, मॉनिटरिंग पण करतोय आणि
कंट्रोल पण करतो. येस और नो? येस. नेक्स्ट इज टेस्ट अनालिसिस. नो व्हॉट इज टेस्ट अनालिसिस? आपण वर ह्याच्या रिलेटेड डॉक्युमेंट्स तयार करतो. पुढे आहे थोडस. टेस्ट अनालिसिस म्हणजे काय? व्हॉट एव्हर इज बीन अंडर टेस्टिंग, AUT, SUT, right? AUT stands for application under test, SUT stands for AUT stands for application under, SUT stands for software under test. So whether we have considered all of the things, what are the features of that particular application, which is the priority, which are the features that are being prioritized, right? What is to be done? Everything is being done into the test analysis. What is analysis? To break. Lysis is to break. Okay, keyword सांगतो तुम्हाला. Lysis, LYSIS, is to break, and analyze is to break down the activities, break down the application. And like आपण agile मध्ये काय करतो? आपण complete application एकाच वेळेला टेस्ट करतो का? नाही. आपण काय करतो? एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीचर्स घेतो, त्याच्यावरती फोकस करतो. दॅट इज नथिंग बट दी टेस्ट अनालिसिस. जितेंद्र सर, बाकीच्या पूर्ण मुलांना विचारा, जॉईन करतायत का? जितेंद्र सर, बाकीच्या मुलांना ट्राय करा. ओके. सो टेस्ट अनालिसिस मध्ये काय होऊन जातं? टेस्ट अनालिसिस मध्ये यू विल बी studying all of the features of the application and then decide whether automation is suitable, whether manual is suitable, whether hybrid is suitable, right? Mixed is hybrid. So we will be looking after that. So that is important. Next is test design. Once you are able to understand what is to be done with the application, how we have to work with the application, we need to understand test design. Okay, which features, how it would be tested, what are the requirement of the test design, what type of application, what type of software, what type of automation tools, what type of like flowchart of the data which is to be fed as an input to the application which is under test, because certain time you may have to collect or write the data. Okay, test data. For example, I gave you the example of matrimonial site. Okay, right from 21 to 60 you can enter the data. Okay, ट्राय करून बघा, तुम्ही ट्राय करून बघा. 18 टाकून बघा एखादा मॅटर. भारत मॅट्रिमोनीवर जा, जीवनसाथीवरती जा, कम्युनिटी मॅट्रिमोनीवर जा, जोडी.com वरती जा, कुठल्याही याच्यावरती जा आणि तिथं 16, 17, 14 टाकून बघा. नाही होणार आहे, बिकॉज इट इज नॉट. बट एक्सेप्ट केलं, दॅट इज अ बग. ओके, दॅट इज अ बग. नाही तर ऑटोमेशन करायचं का मॅन्युअल करायचं? कारण पुढे जाऊन काय आहे, आपल्याला एक कन्सेप्ट आहे इक्विव्हॅलन्स पार्टिशनिंग आणि बाउंड्री व्हॅल्यू अनालिसिस. ओके, फर्दर वी हॅव द थिंग. म्हणजे आता मी तुम्हाला 100 व्हॅल्यूज दिले, पॉसिबल आहे मी तर म्हणेन की टेस्टिंग करू शकतो 100 वरती. पण जर मी तुम्हाला 1000 व्हॅल्यूज दिले तर 1000 व्हॅल्यू टेस्ट करता येणार आहेत का? नाही. 100 तुम्ही टेस्ट कराल, पण इफ यू आर अ व्हेरी गुड अँड व्हेरी स्पीडी टेस्टर. पण पर्टिक्युलरली जर तुम्हाला मी मोर दॅन 500, 1000 व्हॅल्यूज, 3000 व्हॅल्यूज जर दिले तर पॉसिबल आहे का? नाही. मग डिझाईन मध्ये काय येणार आहे? ऑटोमेशन टूल. तुमचा डेटा असेल एक्सेल मध्ये, त्याचं इनपुट देणार तुम्ही सेलेनियम मध्ये, अँड सेलेनियम मार्फत सगळा डेटा, अँड हार्डली फ्यू सेकंड्स और फ्यू मिनिट्स मध्ये तुमचं टेस्टिंग केलं जाईल. राईट? इट्स अन इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट इज टेस्ट इम्प्लिमेंटेशन. व्हॉट इज टेस्ट इम्प्लिमेंटेशन? सगळं काही तयार केलेलं बरोबर आहे का चेक करायचं, का एक्झिक्युशन चालू करायचं. टेस्ट बेड सेटअप, यू विल व्हेरीफाय टेस्ट बेड सेटअप. व्हॉट इज टेस्ट बेड सेटअप? द टेस्ट एन्व्हायरमेंट, whether it is Linux, whether it is operating system, whether it is Windows, whether it is Selenium, whether it is open source, whether it is proprietary, सगळ्या गोष्टी टेस्ट केल्या जातील. डॉक्युमेंटेशन जागेवर आहे का? टेस्ट बेसिस,
will be tested against test cases. Test cases will be tested against or will be verified against test requirement. Yes or no? Right? इथपर्यंत फक्त verbal झालं, पण work products would be the actual on paper. On paper म्हणजे हाताने नाही. On paper would be PDF or any other document format. वेगवेगळे डॉक्युमेंट फॉर्मॅट आहेत, त्याच्यामध्ये असणार आहे. तुम्ही जिरा किंवा जायरा जे म्हणाल तुम्ही त्याला, त्याच्यामध्ये वेगळा त्याच्यात वेगळा फॉर्मॅट आहे. किंवा तुम्ही टेस्ट घ्या, मायक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट घ्या, है ना, कुठलंही घ्या, त्याच्यामध्ये डिफरंट फॉर्मॅट्स असतात. काही नाही तर PDF तर आहेच आहे आपल्याकडे, आणि सगळीकडे गेलं तरी PDF वापरलं जाईल. टेस्ट एक्झिक्युशन. व्हॉट इज टेस्ट एक्झिक्युशन? इट इज दी एक्झिक्युशन ऑफ दी ऍक्च्युअल कृतीमध्ये आणायचं. कृतीमध्ये आणायचं. बघितलं का सर, दुसरे बाय आले नाही अजून. वैभव नाही आला, निखिल नाही आला. सर, जितेंद्र सर, ठीक आहे. सो नेक्स्ट इज टेस्ट एक्झिक्युशन. टेस्ट एक्झिक्युशन मध्ये ऍक्च्युअली कृतीमध्ये सगळं काही सांगितलं गेलेलं आहे, आणि तसंच ते केलं पाहिजे. तसंच ते केलं पाहिजे. यू कॅन यूज युअर ब्रेन. You will have to use your brain, but you cannot come out of the. There is a chance that you can do much better by not following the rule, but every time that will not work. है ना? प्रत्येक वेळेला तुम्हाला सांगितलंय ते तुम्ही फॉलो करत गेले, चुकण्याची खूप कमी आहे. एक इन्स्ट्रक्टर आहे तुमच्या बरोबर, एक गुरु आहे, एक रिक्वायरमेंट दिली गेलेली आहे, एक डॉक्युमेंट आहे. यू फॉलो दॅट थिंग, यू विल नेव्हर मिस एनिथिंग. यू विल नेव्हर मिस एनिथिंग. बट जर तुम्ही ते कंटिन्यू फॉलो करत गेला, कधी कधी काय होऊ शकतं, बरं मी कुठं सांगतोय, सेम टेस्ट केस एक्झिक्यूट करत गेले, मग मात्र प्रॉब्लेम आहे. कारण तुम्हाला नवीन बगच मिळणार नाहीये. पेस्टिसाइड पॅराडॉक्स ऍप्लिकेबल आहे इथं, कळतंय? सेम टेस्ट केस परत एक्झिक्यूट करत गेले, तुम्हाला त्याच्यातून काही निष्पन्न होणार नाही. तुम्ही टेस्ट केसेस आहेत, तुम्हाला माहिती आहे हे टेस्ट केस पास आहे, तुम्ही रिस्क घेताय, रिस्क घेतलं पाहिजे, आणि तुम्ही दुसरं आउट ऑफ द बॉक्स जाऊन काहीतरी एक वेगळं करताय. फॉर एक्झाम्पल, युट्यूब टेस्ट करताय, अचानकपणे तुम्ही सिस्टम बंद करून टाकलं, किंवा अचानकपणे तुम्ही सिस्टम स्लीपवर टाकलं, काय होऊ शकतं? एक्झाम्पल घ्या. स्लीप मोड मध्ये ना आपण स्टार्टवर पॉवरवर क्लिक करतो, स्लीप मोड वरती टाकलं. बरं, आता मी बोलतोय तुमच्या बरोबर, मी कीबोर्ड वापरून म्यूट करतो. काय असेल? के असेल. युट्यूब मध्ये के वापरतो आपण साऊंड साठी. पॉज, प्ले, कंट्रोल्स. अचानकपणे कीबोर्ड वापरला, माऊस वापरला नाही. अचानकपणे मी स्पीड वाढवला, 2x पर्यंत वाढू शकतो त्याच्यामध्ये, राईट? काय होऊ शकतं? काही वेळेला साऊंड जाईल, काही वेळ एकदम स्लो करेल मी, 0.25 करेल मी, म्हणजे किती? 1/4 ला येईल, स्लो होऊन जाईल. These all things would be part of the test execution, right? And finally, test completion. What would include into test completion? काय काय कव्हर केलंय? रिपोर्टिंग, बग फाइलिंग, राईट? फॉलोअप फॉर दी बग्स. बग पोस्टपोन केलेले असतील त्याच्यावरती काम करणं होईल का नाही? एव्हरीथिंग कॅनॉट बी एक्झिक्युटेड इन टू दी सेम स्प्रिंट. आता आपण स्प्रिंट वरती काम करतो दरवेळेला. ट्रेडिशनल मेथडॉलॉजी, व्हेरी रेअर केस वॉटरफॉल मॉडेल. ओके, सेफ मध्ये तुम्हाला मिळेल. सेफ काय आहे? स्केलेबल अजाईल फ्रेमवर्क. बिकॉज तिकडे टेस्ट प्लॅनिंग जे केलं जातं ते वॉटरफॉल मॉडेल सारखंच केलं जातं, पण इथं नाहीये. इथे तुम्ही स्प्रिंट करताय, स्क्रम करताय, बरोबर ना? स्प्रिंट आहे. स्क्रम मध्ये काय आहे? स्क्रम इज अ मेथडॉलॉजी. त्याच्यामध्ये दर 15 दिवसांनी संपतंय. त्याच्यात 15 दिवस म्हणजे ऍक्च्युली मिळतात किती दिवस तुम्हाला? 10 दिवस. पण 5 days अ वीक आहे, मंडे टू फ्रायडे. प्रॅक्टिकली बघा तुम्ही, त्या 10 दिवसांमध्ये डेव्हलपमेंट पण झाली पाहिजे, स्प्रिंट प्लॅनिंग पण झाली पाहिजे,
टेस्टिंग पण झालं पाहिजे, रिपोर्टिंग पण झालं पाहिजे, बग फायलिंग पण झालं पाहिजे, प्रोग्रेस रिपोर्ट झाला पाहिजे, स्टेटस रिपोर्ट पण असला पाहिजे, प्लस बग फिक्सिंग पण झालं पाहिजे. काही वेळेला होत नाही. मग काय केलं जाईल? मग पोस्टपोन करायचं त्याला, है ना? पोस्टपोन. आता बगला मी नेक्स्ट सायकल मध्ये हँडल करणार. येस और नो? Everything will come into the test completion. Right? Any doubt? Can I go ahead? Yes. Okay. आता next बघा. So the next is traceability between test bases and test work products. Definitely आपल्यासाठी requirement म्हणजे test basis is a bible. है ना? त्याच्याशिवाय तुम्ही मिस करूच शकणार नाही. कारण जर रिक्वायरमेंट फॉलो केलं सगळंच कव्हर होणार आहे. यू विल नॉट मिस. हा, तुमची सवय आहे की मी टेस्ट बेसिस वापरणार नाही, मी सगळे फीचर्स समजून घेतो आणि मग मी काम करतो. देअर वुड बी अ चान्स दॅट यू मे मिस अ थिंग, बट मी आता रेकमेंड करणार नाही की तुम्ही रिक्वायरमेंट सोडून टेस्टिंग करा. किती का हुशार असाल, इनिशियली तुम्हाला फॉलो करावं असेल. ही लेवल कधी येते माहिती? अजून सुद्धा कधीतरी मला टेस्ट बेसिस बघावं लागतं, अजून सुद्धा रिक्वायरमेंट बघावं लागतं. दे आर वर्किंग फॉर कंटिन्युअस 18 इयर्स. सोपं नाही येते, पण एका लेवलच्या नंतर तुम्हाला अंदाज येऊन जातो की ह्याच्यानंतर हे असेल, ह्याच्यानंतर हे असेल. तिथं नाही येत असं. तुम्ही इनिशियल लेवलला काम करणारे, तुम्ही डोक्यामध्ये ती हवा, मी क्लिअरली सांगतो, ती हवा जाऊन देऊ नका की मला सगळं जमतंय म्हणून. प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. ओके? बोर होत असेल, कंटाळा येत असेल, ऑप्शन नाहीये. यू आर गेटिंग पेड फॉर इट. चूक झाली, अप्रेझल जाईल, पुढे सगळं गडबड होऊन जाईल. करायचं नाही. ओके? सो from implementing effective test monitoring and control, it is essential to establish and maintain traceability during the test process between every element of test basis and several test work products related to that element. Okay? Simple आहे. जे काही तुम्ही करताय ते कंपेअर करायचंय. कशा बरोबर कंपेअर करणार? टेस्ट बेसिस बरोबर. टेस्ट बेसिस काय आहे? रेफरन्स आहे. रेफरन्स काय असतं? एक असं स्टँडर्ड येते की ज्याच्या बरोबर तुम्ही जर वाट चुकले तर त्याच्या बरोबर तुम्ही कम्पेअर करू शकता. एक उदाहरण देऊ. तुम्ही जर समुद्र किनारी असाल, समुद्रामध्ये असाल, तर एक लाईट हाऊस म्हणून असतं. माहिती तुम्हाला? एक लाईट हाऊस असतं. कुठूनही बघा, खूप उंच लाईट हाऊस असतं. ते तुम्हाला कंटिन्युअसली तिकडे काय दाखवत असतं? इथे लाईट आहे. म्हणजे तुमचं जरी डायरेक्शन चुकलं तरी तुम्ही त्या दिशेने कुठल्याही डायरेक्शनने जा, पण त्या लाईट हाऊस कडे जा, तुम्ही किनाऱ्याला लागणार. राईट? रिअल लाईफ मध्ये तसंच. इथं तुम्ही कुठलंही चुकले, विसरले, तुम्ही कंपॅरिझन नाही केलं, तुम्ही मॉनिटरिंग नाही केलं, करावं लागेल. पण जर ते केलं, काय होणार आहे त्याच्यामध्ये? तुम्ही बरोबर तुमचं टेस्टिंग कम्प्लीट करणार आहे. तुम्हाला कळणार सुद्धा नाही तुम्ही टेस्टिंग कधी कम्प्लीट केलं म्हणून. इट वर्क्स लाईक अ मॅजिक. खरं सांगतो मी तुम्हाला. सो कधीही काय म्हणतो आपण त्याला, ओव्हर कॉन्फिडन्स, ओव्हर शॅडो नाही, ओव्हर कॉन्फिडन्स नाही करावा. ठीक आहे? देन when you are doing this thing along with the evaluation of test coverage. इव्हॅल्युएशन म्हणजे शोधणं, इव्हॅल्युएशन म्हणजे कम्पेअर करणं, इव्हॅल्युएशन म्हणजे स्वतःची चिकित्सा करणं, इव्हॅल्युएशन म्हणजे स्वतःमध्ये किंवा आपण करतोय त्याच्यामध्ये काही चुका आहेत का ते शोधणं, परीक्षण करणं. ओके? ऑफ टेस्ट कव्हरेज अँड गुड ट्रेसेबिलिटी सपोर्ट. म्हणजे काय करताय तुम्ही? 100 टेस्ट केसेस पैकी किती टेस्ट केसेस केले आणि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मी जे एक्झिक्यूट केले ते प्रायोरिटी वरती रिक्वायरमेंट मध्ये अवेलेबल होते का? कस्टमरनी हेच सांगितलं होतं का? कस्टमरने पहिले 25 सांगितलेले होते आणि नेमकं तुम्ही नंतरचे 25 घेतले. प्रॉब्लेम आहे का? येस. गॉट इट?
एनी प्रॉब्लेम इनटू दॅट? समजतंय? येस. ओके. पुढे जाऊन काय करावं लागणार आहे? अनालायझिंग चेंज इम्पॅक्ट. बघा हे खूप महत्वाचं आहे. चेंज काय असतं? एखादी वस्तू जी आपल्याला टेस्ट करता येत नाहीये, एखादी वस्तू जी आपल्याला टेस्ट करता येत नाही, त्याच्या रिलेटेड तुम्ही रिक्वायरमेंट रेज करणार, रिक्वेस्ट रेज करणार आहे. हे फीचर मला टेस्ट करता येत नाही, आय एम नॉट एबल टू टेस्ट दिस फीचर बिकॉज सो अँड सो रिक्वायर्ड मटेरियल इज नॉट अवेलेबल. एक उदाहरण घेतो. उद्या परफॉर्मन्स टेस्टिंग करायचं आहे तुम्हाला आणि मी तुम्हाला परफॉर्मन्स टेस्टिंगचं टूलच दिलं नाही. फॉर एक्झाम्पल जेमीटर आहे. ओके. जेमीटर म्हणून एक टूल आहे, ते मी टूल तुम्हाला दिलं नाही आणि मी तुम्हाला काय बघा, का रे बाळांनो झोप काय येते, कंटाळा येतोय काय? काय प्रॉब्लेम होतोय? काहीतरी पाणी पिऊन या किंवा चहा असेल तर घरच्यांना सांगा चहा बनवून द्यायला, तिथेच बसून जा, मला काही प्रॉब्लेम नाही सर. आता पिता येईल तुम्हाला. कारण काय होतं, जितेंद्र सरांना पण माहिती आहे, ते जर तुम्ही शिकवताना जर तुम्ही जांभई द्यायला लागला तर आम्हाला झोप येते. कारण आमचं कसं असतं माहिती का, तुम्हाला सांगतो, आम्ही ड्रायव्हर सारखं असतो, आम्ही चालवत असतो सगळ्या गोष्टी, पण कधी हे ड्रायव्हरच्या बाजूला झोप आलेल्या माणसाला बसवत नाही माहिती का, किंवा ड्रायव्हरच्या बाजूला झोप येत असेल तर बसावं नाही, कारण मग आम्ही चुकायला चालू करतो. डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव्ह वे, जस्ट विचारतो. कधी कधी होतं, नाईट करून आलेले असाल तुम्ही, एव्हरीडे इज नॉट द सेम डे. येस, मलाही होतं तसं कधी कधी, पण जर तसं असेल तर 1-2 मिनिटाचा ब्रेक घेत जा, मला सांगा, बिंदास सांगा, तशातलं काय नाही. मीही तुमच्यासारखाच शिकलेलो आहे, किंबहुना तुमच्यापेक्षा. मला तर शिकवणारं पण कोण नव्हतं, मी हार्डवेअर बॅकग्राऊंडचा, मला कधीच शिकवलं नाहीये, तरी पण मलाही प्रॉब्लेम व्हायचा होता. तसे काही असेल, मी असं नाही म्हणते की तुम्ही नका करू म्हणून, शरीर आहे शेवटी ते. मला मेडिकलचं माहिती आहे की शरीर थकलं, तुम्हाला जांभई काय येतात माहिती का, काय येतात? झोप येते, हे खूप कॉमन आहे. शरीर थकलेलं आहे, हे खूप कॉमन आहे. ऑक्सिजनची कमतरता आहे घरामध्ये, तुमच्यामध्ये, सॉरी घरामध्ये नाही, तुमच्यामध्ये ऑक्सिजन नाही मिळत शरीराला, म्हणून काय करतात ते मॅक्झिमम कार्बन डायऑक्साईड बाहेर काढतं, ज्याच्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणात, कारण तोंड मोठं होणार आहे आणि नाक पण आहे, दोन्ही जागेत, आणि मोठ्या साईज मधून ऑक्सिजन आतमध्ये येणार आहे, म्हणून ते करतात. चुकीचं नाहीये, पण ही कंडिशन कधी येते? एकतर तुम्ही त्या रूम मध्ये सगळ्या खिडक्या वगैरे लावून बसलेल्या असतात त्यावेळेला, नाही तर आवाज नाही आला पाहिजे म्हणून बसतो आपण त्याच्यामध्ये, नाही तर खूप जबरदस्त एसी लावलेला आहे तुम्ही 20 ते 22 मध्ये, जिथं शरीर गरम आहे पण बाहेरची हवा थंड आहे, त्याच्यामुळे होतं. नाहीतर तुम्ही खूप थकले. मेजरली ही कंडिशन, नाईट वगैरे झाली असेल, इट्स कॉमन. ओके. सो जस्ट रिक्वेस्ट, तसं असेल तर सांगा, सर मी पाणी पिऊन येतो, वॉशरूमला जाऊन येतो, तुम्ही जागा सोडून एक चक्कर मारून या, बरं वाटेल तुम्हाला. डोंट टेक इट इन निगेटिव्ह वे. जस्ट विचारतोय तुम्हाला. हो सर. कारण आम्हाला हे कंडिशन कुठं सांगावं लागतं माहिती का, ऑपरेशन थिएटरमध्ये. मी ऑपरेशन थिएटरमध्ये असतो, किंवा आता नाही करत मी माझ्या हेल्थ रिझनमुळे, पण ऑपरेशन थिएटरमध्ये इमॅजिन करा ना, ऑपरेशन थिएटरमध्ये जर सर्जनला झोपायला लागले तर काय होईल? जस्ट इमॅजिन करा, राईटला करायचं, लेफ्टला काहीतरी बसून ठेवलं तर काय करायचं त्याच्यामध्ये? डीज असं होते. टेस्टर पण तेवढंच महत्वाचं ना, जे करायचं ते काय, जे पास करायचं ते फेल करून ठेवलं तर त्यावेळेला. सो यू हॅव टू टेक केअर ऑफ इट. ओके. मी परत सांगतो, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव्ह वे. आणि जर तुम्हाला बोर होत असेल तर प्लीज सांगा. माझी एक सवय आहे, म्हणजे मी बोललं नाही पाहिजे, पण मी शिकवायला लागलो की मी कंटिन्यू 8 तास पण शिकवतो, आणि मी एक्झाम्पल घेऊन शिकवतो, पण समोरची कॅपॅसिटी राहत नाही तेवढी एक्सेप्ट करायची 8 तासाची काही वेळेला. सो मला प्लीज सांगा, मी गेट कॅरीड अवे, पण ती सवय लागलेली आहे त्यामुळे. ओके. सो इट्स नॉट अन ऑफेन्स, टेक इट इन अ पॉझिटिव्ह वे. त्रास होत असेल किंवा कधी झोप येत असेल, सांगत चला मला फक्त. ओके. ब्रेक. चेंज म्हणून जे आहे ना,
हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. चेंज तुम्ही डायरेक्टली कुठून तरी मशीन उचलली आणली, हा लोकल लेवलवरती तुमच्या ऑफिसमध्ये तुमच्या बे मध्ये तुम्ही ते केलं, इट्स फाईन, की बाबा कार्तिक, युवराज आणि निखिल बरोबर बसलेले आहेत किंवा वैभव जवळ बसलेला आहे आणि तुम्ही चौघे एकाच टीम मध्ये. पण त्या केसमध्ये तुम्ही काय करताय, जाताय आणि एका दुसऱ्याची मशीन स्वाईप करताय किंवा तुम्ही एका दुसऱ्यावर टास्क पण स्वाईप कराल, फाईन. इंटरनल सेटिंग असते, सगळ्या जागेत इंटरनल सेटिंग असते, नाही म्हणत नाही. पण जर जेन्युइन प्रॉब्लेम असेल, फॉर एक्झाम्पल तुमच्या सिस्टमवर सेलेनियम इन्स्टॉल पाहिजेच पाहिजे. You cannot go and directly install Selenium into a well organized organization. मोठ्या ऑर्गनायझेशन मध्ये तुम्हाला रिक्वेस्ट रेज करावी लागते, IT ला रिक्वेस्ट रेज करावी लागते किंवा TL ला सांगावं लागतं. मग TL काय करतो, ती रिक्वेस्ट तुमच्या मॅनेजरला सांगतो, मग मॅनेजर ती ITSM ला सांगतो, ITSM तिकडे सिस्टम वरती सेलेनियम इन्स्टॉल करणार आहे. बरं, लायसन्स कॉपी आहे, तुम्ही पायरेटेड वापरू शकत नाही, लायसन्स कॉपी तिथं इन्स्टॉल करावंच लागतं. मग तुम्ही ते इन्स्टॉल केलं की मग पुढे काय होणार आहे, मग इन्स्टॉल केल्याच्या नंतर मग तुम्ही टेस्ट करू शकता. मग हे करायला तुम्ही जे काही केलं, म्हणजे रिक्वेस्ट रेज केली, ईमेल पाठवलं, मग तिकडे व्हेरीफाय केलं, खरंच युवराजला आणि कार्तिकला ऑटोमेशन टूल पाहिजे का, TL ला विचारलं जाईल. दिस इज ऑल नोन ॲज चेंज मॅनेजमेंट. ऑर्गनायझेशन मध्ये कुठलीही गोष्ट तुम्ही सहज सोप्या रीतीने करू शकत नाही, कारण तुम्हाला परमिशन घ्यावे लागतात. सो दॅट इज नोन ॲज चेंज इम्पॅक्ट. बदल घडतोय, जो ऑटोमेशन वापरला जात नव्हता युवराजने, तो आता वापरला जातोय, कळतंय. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस. जास्त नाही सांगणार, पण माहिती असावं तुम्हाला, प्लीज राईट इट डाऊन. There are 3 types of changes. One is normal change, one is emergency change, and one is standard change. Okay, changes are of 3 types. ठीक है, normal change, emergency change, and standard change. ओके, एक एक्झाम्पल घेतो तुम्हाला, 2 एक्झाम्पल घेतो तुम्हाला, म्हणजे एक कळेल. लिहिलं का, सांगू आता. पहिलं बघा, स्टँडर्ड. तुम्हाला मी एक विंडोज बेस्ड एक्झाम्पल घेतो आणि मग टेस्टिंग रिलेटेड. तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करताय, ऑफिसचा लॅपटॉप वापरताय, वीकली किंवा डेली बेसिसवरती त्याच्यावरती बाय डिफॉल्ट विंडोज अपडेट होत आहे. येस, होतं. किंवा तुमच्या मेलबॉक्स मध्ये मेल येतो, विंडोज अपडेट इज रेडी, क्लिक ऑन दिस लिंक सो दॅट विंडोज कॅन अपडेट ॲट दी बॅकग्राऊंड. अशीच लिंक आहे, तुम्ही क्लिक केलं, बॅकग्राऊंडला काय होऊन जातं, विंडोज अपडेट होतं, तुम्हाला रिस्टार्ट करायची पण गरज नाही. दिस इज स्टँडर्ड चेंज. कुठून आलं, ऑर्गनायझेशन करून आलं, वेल टेस्टेड, लो रिस्क आणि बग नसणार आहे त्याच्यामध्ये. का, ऑलरेडी सिस्टम ऍडमिनने टेस्ट केलेलं आहे, ऑलरेडी इतर लोकांनी त्याच्यामध्ये टेस्ट केलेलं आहे, बरोबर आहे का. हे झालं स्टँडर्ड टेस्ट केस. नॉर्मल चेंज काय असणार आहे, ऍप्लिकेशन इन्स्टॉलेशन, सेलेनियम इन्स्टॉल करायचंय. इट इज रिस्की, पण मॅनेजमेंटने किंवा चेंज मॅनेजमेंटने काय सांगितलेलं आहे, म्हणजे अपर मॅनेजमेंटनी ITSMनी ओके युवराज आणि कार्तिकच्या मशीनवरती इन्स्टॉल करा. स्पेसिफिकली येऊन तुमच्या सिस्टमवरती चेंजेस करतील. एक काहीतरी ऍड करणं हे चेंज आहे का नाही, येस, मग ते ऍड करून जातील ऍप्लिकेशन, किंवा मग तुम्हाला पासवर्ड देतील, ते इन्स्टन्स देतील की अमेझॉनच्या या इन्स्टन्स वरती जा, तिथे सेलेनियम असेल आणि तिथे तुम्ही टेस्ट करा. नॉर्मल चेंज. आणि इमर्जन्सी चेंज, व्हॉट वुड बी दी इमर्जन्सी चेंज, सडनली विंडोज वरती अटॅक झाला आणि बग आले, तुम्ही थांबणार नाही आता कशासाठी, कोणाच्या इन्स्ट्रक्शन साठी थांबणार नाहीये, तुम्ही लगेच अँटीव्हायरस रन करायला स्टार्ट कराल. येस ऑर नो, येस ऑर नो, येस. घरामध्ये तुमच्या आता लॅपटॉपवर अँटीव्हायरस असेल, नॉर्टन असेल, कॅस्परस्की असेल किंवा
तुमचं एनव्ही असेल है ना, कुठलंही असेल, त्याच्यावरती जर तुम्ही जर केलं तर काय होणार? कोणासाठी थांबताय का तुम्ही? नाही थांबत आहे. हे झालं इमर्जन्सी, जिथे कोणाच्याही इन्स्ट्रक्शन साठी तुम्ही थांबत नाही. ओके. चेंज मॅनेजमेंट टेस्टिंग पर्स्पेक्टिव्हनी बघू. संध्याकाळी मला हे फीचर टेस्टेड पाहिजे म्हणून कस्टमरनी रिक्वायरमेंट पाठवली किंवा कस्टमरनी मेल पाठवला, तुम्ही सगळ्यांच्याकडून मेल येण्यासाठी, अप्रुव्हल येण्यासाठी थांबणार आहे का? इमिजिएट टेस्ट करून देणार आहे. बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द टीम. तुम्हाला पण मेल आलेला आहे, तुम्ही थांबणार नाहीये. मग हे कोणाचं आहे? इमर्जन्सी मध्ये. राईट. स्टँडर्ड मध्ये काय? सगळे रूल्स रेग्युलेशन्स मेल पाठवले जातील, स्प्रिंट प्लॅनिंग मध्ये इन्क्लूड केलं जाईल. या वेळेला हे टेस्टिंग करायचंय म्हणून तुला मेल येईल प्रॉपरली आणि मग तुम्ही ते टेस्टिंग करता. स्टँडर्ड टेस्टिंग. स्पेसिफिकली तुम्हाला काही फीचर्स टेस्ट करायला दिले युवराजला आणि कार्तिकला, मग दॅट विल बिकम युअर नॉर्मल टेस्टिंग, नॉर्मल चेंज. गॉट इट? येस. हे असणार आहे. मेकिंग टेस्टिंग ऑडिटेबल. ऑडिटेबल मोजमाप करता आलं पाहिजे. व्हॉट इज ऑडिटेबल? विच कॅन बी मेजर्ड. विच कॅन बी मेजर्ड. येस और नो? विच कॅन बी मेजर्ड. ऑडिट. बरं, तुम्हाला ऑडिट हा शब्द माहिती आहे का? ऑर्गनायझेशन मध्ये ऑडिट करतात हे तरी माहिती आहे का? ऑडिटर आणि टेस्टर खूप जवळचं काम करतात. ऑडिटर काय करतो? बरं, सपोज आला ऑडिटर आला आणि ऑडिटरने तुम्हा दोघांना बोलवलं आणि ऑडिटर तुम्हा दोघांना काय सांगतोय? बरं, इतक्या दिवसांमध्ये तुम्ही किती टेस्ट केसेस केले, कुठले फीचर्स टेस्ट केले, याची सगळी माहिती द्या मला. मग माहिती द्या म्हटल्यावर तुम्ही काय करणार आहे? एक्सेल शीट ओपन करणार आहे किंवा तुमचं ऍप्लिकेशन ओपन कराल आणि त्याच्यामध्ये सांगाल की हे बघा मी टेस्ट करतो. टेस्टिंग मध्ये पण हीच गोष्ट आहे. तुम्ही तेवढं टेस्ट केलेलं आहे त्याचा रेकॉर्ड मेंटेन करता. सो मेक दी थिंग्स मेजरेबल. उद्या मला तुमच्यामध्ये कम्पेअर करायचं जर झालं की हु इज बेटर, होऊ शकतं. सगळीकडे केलं जातं. युवराज बेटर आहे का कार्तिक बेटर आहे? माझ्याकडे पॅरामीटर्स काय असेल? नंबर ऑफ बग्स रिटर्न ना, नंबर ऑफ बग्स फाइल्ड, नंबर ऑफ बग्स व्हेरीफाईड, नंबर ऑफ बग्स क्लोज्ड, राईट. व्हॅलिड बग्स, राईट. मग त्याच्यानंतर ह्या सगळ्या पॅरामीटर वरती मी तुम्हाला काय करेल? ऑडिट करेल आणि मगच मी अप्रेझल डिसाइड करेल का नाही. सो मेक दी थिंग्स ऑडिटेबल. कधीही कोणी विचारलं की टेस्टिंग किती केलेलं आहे, लगेच आपलं टेस्टिंग. मग रिपोर्ट काय आहेत? ऑडिट साठीच वापरतो ना आपण रिपोर्ट. येस. मेकिंग IT गव्हर्नन्स क्रायटेरिया. मीटिंग IT गव्हर्नन्स क्रायटेरिया. व्हॉट इज IT गव्हर्नन्स? गव्हर्नन्स काय आहे? वरतून कंट्रोल पाहिजे, देखरेख पाहिजे. आज कुठल्याही डिपार्टमेंटमध्ये गव्हर्नमेंटच्या किंवा भारतामध्ये कुठंही मनमानी कारभार चालतो का? बँकेमध्ये वगैरे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचा RBIचा कंट्रोल आहे बँकेवरती. कुठलंही ऍप्लिकेशन त्यांच्या मर्जीप्रमाणे कितीही पैसे ट्रान्सफर करू शकतं का? नाही. इफ इट इज मोर दॅन 50,000 पॅन कार्ड लागतं. येस ऑर नो? है ना? ट्रान्सफर करत असतील किंवा मग पैसे पाठवत असतील, रिसिव्हरचं आणि सेंडरचं पॅन कार्ड लागतं. येस ऑर नो? हिस्ट्रीमध्ये खूप मोठी अमाऊंट असेल, you will have to inform the RBI. गव्हर्नमेंट हे कोणाचं सांगतोय मी? हे बँक टू बँक असतं, नाहीतर बँक टू, आता जसं ICICI बँक आहे, टोटल डेचं ट्रान्झॅक्शन दाखवायचंय त्यांना. दाखवायला लागत असेल त्यांना पण, तिथे पण टेस्टर लागणार आहेत. मग त्यांना गव्हर्नन्स म्हणजे रूल्स रेग्युलेशन्स आहे. व्हॉट इज गव्हर्नन्स? रूल्स रेग्युलेशन्स, रेग्युलेटरीज, सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स फॉलो करायचे. सगळ्या गोष्टी रूल्स रेग्युलेशन्स प्रमाणे फॉलो करा. येस और नो? कळतंय? And last but not the least is enhancing the understanding of test progress report as well as test summary reports to incorporate the status of elements of the test pieces. Simple है, जे काही करताय, जो दिखता है वो बिकता है. Yes or no? Yes or no? तुम्ही केलंय पण कोणाला कळतच नाहीये केलंय म्हणून. वेस्ट. चांगलंय ते,
पण कोणाला कळतच नाहीये की युवराजने आणि कार्तिकने किती मेहनत घेतली आहे. उपयोग नाही त्या गोष्टीचा. जो बरं, एक साधं उदाहरण देतो. काही केसेसमध्ये काही गोष्टी सिक्रेट ठेवा, पण काही केसेसमध्ये बोभाटा केलाच पाहिजे. बोभाटा म्हणजे मग ओढा आणि हे करा असं नाही म्हणत आहे. At least you should stand ahead and tell what you have done and what is your contribution into the project. Yes, as a tester, तुम्ही किती टेस्ट केसेस एक्झिक्यूट केले, किती रिपोर्ट्स पाठवले, किती बग पाठवले, किती फिक्स आहेत, किती डिफर्ड आहेत, किती ओपन आहे, किती क्लोज्ड आहे, किती रिओपन आहे, तुम्हाला सगळ्या गोष्टी सांगतात. आणि कशाच्या अगेन्स्ट लास्ट काय? टेस्ट बेसिस. What do you understand by test basis? Yes, documents. Yes, requirement. RTF, RTM, right ना? So तेच असणार आहे. So always and make it easy. Make it easy. बघा, उद्या, आज नाही पण उद्या जर तुम्ही TL झाले, होणारच थोड्या दिवसांनी. एक सिंपल उदाहरण देतो. प्रत्येक माणसाला काय असतं तर मी जर त्या जागेवरती आलो ना की सगळ्या गोष्टी माझ्या पद्धतीने चालले पाहिजे. एव्हरीबडी हॅज दिस टेम्पटेशन, है ना? एव्हरीबडी हॅज दिस टेम्पटेशन. पण सगळीकडे ते चालत नाही. एक्झिस्टिंग प्रोसेस जर तुम्हाला बरोबर रिपोर्ट देत असेल, है ना? एक मिनिट हा. जर सगळे रिपोर्ट्स तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं डेटा जर तुम्हाला मिळत असेल, व्हॉट इज दी रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट? बरोबर आहे का? गरज नाही ना, गरज नाही रिपोर्टची. परत अजून एक रिपोर्ट करा. बरं, लोकांची काय सवय असते? माझ्या मताप्रमाणे, माझ्या म्हणण्याप्रमाणे सगळं झालं पाहिजे. जर तुम्ही तसं करत असाल, मेक शुअर सगळ्या गोष्टी बरोबर होत आहेत. पण ऑलरेडी सगळ्या गोष्टी बरोबर होत आहेत, नवीन इन्व्हेन्शनची गरज नाही. मग एक शब्द सांगू, एक सेंटेन्स सांगू. देर इज नो नीड ऑफ रिइन्व्हेंटिंग दी व्हील. म्हणजे चाकाला परत तुम्ही रिइन्व्हेंट करण्याची गरज नाहीये. कारण सगळ्यात पहिलं जेव्हा माणसांनी बघितलं की गोल वस्तू वरतून खाली किंवा जमिनीवरती चालतीये, त्यांनी त्या बेसिसवरती सगळ्या गोष्टी तो करत गेला. पण आज मी जाऊन म्हणतो की अरे मी परत चाक इन्व्हेंट करतो. गरजेचं आहे का? वेस्ट ऑफ एफर्ट आहे. ते करायचं नाही. ओके, ते टेम्पटेशन काढून टाकायचं की माझ्या मताप्रमाणे. हे एक एकदम चांगलं उदाहरण देतो तुम्हाला. हे मी नेहमी सांगतो माझ्या केसेसमध्ये. लग्न झाल्यानंतर नवीन सून घरामध्ये येते, ठीक आहे. नवीन सून आणण्यावरती पहिलं काय करते? पहिले नव्याचे 9 दिवस म्हटले जातात, नवलाचे 9 दिवस म्हटले जातात. थोडे दिवस सगळं ऍक्सेप्ट होऊन जातं. पण काही दिवसांनी मग ते रंग दाखवले चालू होऊन जातात. कुठले? तुम्ही घरातला अरेंजमेंट चेंज झालेलं बघाल, डबे जागा सोडलेलं बघाल. ती सासू म्हणते की अरे हे मी लावलेलं होतं, इकडचं गायब कुठं झालंय? ती म्हणते नाही आई मी इकडे ठेवलं, किंवा सासूबाई मी इकडे ठेवलं. म्हणजे व्हॉट इज शी डुईंग? शी इज ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स. काही गोष्टी ओके, पण काही गोष्टी अजून कॉम्प्लिकेटेड होऊन जातात. मेक द थिंग्स सिम्पल. तुम्हाला जर चहा आणि चहापत्ती आणि साखर एकाच बाजूला जर ठेवलं, चहा बनवताना सोपं जाणार आहे. पण जर एक ह्या कोपऱ्यात आणि एक त्या कोपऱ्यात ठेवलं, चहा बनवायला अवघड जाणार का नाही? हे चेंजेस विच इज नॉट एक्सेप्टेड. टेस्टरनी खूप असं वेगळं काहीतरी आणावं हे अपेक्षित नाही. कळतंय? शेवटी कॅन यू प्रोसीड? नेक्स्ट काय आहे? रिलेटिंग टेक्निकल ऍस्पेक्ट्स. ठीक आहे, रिलेटिंग टेक्निकल ऍस्पेक्ट्स टू स्टेक होल्डर्स इन अ वे दे कॅन अंडरस्टँड. मेक द थिंग्स सिम्पल. बरं, कधी कधी मला बोललं पण गेलेलं की सर तुम्ही एकदमच वियर्ड एक्झाम्पल देता. बरं ठीक आहे, मी देतो ना, मी स्वतः ऍक्सेप्ट करतो. मी घरातले एक्झाम्पल देतो, मी गाडीचे एक्झाम्पल देतो, मी ट्रेनचे एक्झाम्पल देतो. का द्यावं लागतं? कारण टू मेक द थिंग्स सिम्पल. मी जर तुम्हाला टेक्निकल गोष्टी खूप सांगितल्या काय होणार आहे?
कधी कधी एकदम डोक्यावरून जाईल, कळणारच नाही. फॉर एक्झाम्पल, स्टेक होल्डर्स म्हणजे कोण असतात आता समजून घ्या. स्टेक होल्डर्स म्हणजे अशी लोक, इंग्लिशमध्ये डेफिनेशन सांगतो, लिहून घ्या नंतर, हे का सोपं आहे, समजून घ्या आधी. स्टेकहोल्डर्स आर दी people, or stakeholders can be the entity who have direct or indirect interest into the business, who can affect the making the decision, and who can be an company, an organization, and a group, a team, or an individual. एक उदाहरण देतो, सिंपल मध्ये सांगतो तुम्हाला. कस्टमर हा स्टेक होल्डर आहे का? ऍज पर द डेफिनेशन कस्टमर हा बिझनेस वरती इफेक्ट करू शकतो का? येस और नो? येस सर. कस्टमरने घेणंच सोडून दिलं तर बिझनेस होणार आहे का? नाही. कस्टमरचा डायरेक्ट इंटरेस्ट आहे ना बिझनेसवर. कस्टमर वर्ड ऑफ माउथनी दुसऱ्यांना सांगतो, अरे हे सॉफ्टवेअर खूप चांगलं आहे, विंडोज खूप चांगलं आहे, लिनक्स खूप चांगलं आहे. दुसरा काय करतो, अरे कार्तिक वापरतोय, युवराज वापरतोय, लेट मी हँडल दिस थिंग, मी पण हे घेतो. बिझनेस वाढला का दुसऱ्याचा? एक प्रोडक्ट खप झाला का त्याच्यामध्ये? येस, इनडायरेक्टली तो इफेक्ट करतो. ओके, नाउ हे झालं डिसिजन मेकिंग बिझनेसवरती. कस्टमर आहे. तसंच उद्या टेस्टरनी जर प्रॉपर टेस्ट नाही केलं, बिझनेसवर इफेक्ट होणार आहे का? होणार आहे. प्रोडक्ट खराब असेल, खराब प्रोडक्ट कोण मार्केटमध्ये घेईल? खराब प्रोडक्ट कोण मार्केटमध्ये घेईल सांगा मला? नाही घेणार. टेस्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिझनेस. येस, तुमच्या टीएलनी प्रॉब्लेम केला, तुम्ही सगळं काही टेस्ट करून देताय पण पुढे तो रिपोर्टच पाठवत नाहीये, प्रॉब्लेम होईल का? येस. सो एव्हरीबडी हू इज रिलेटेड टू बिझनेस इज स्टेक होल्डर. थर्ड पार्टी, बरं ठीक आहे, उद्या तुम्ही डिफेन्स रिलेटेड, न्यूक्लिअर रिलेटेड काही टेस्टिंग केलं, ठीक आहे, डिफेन्स रिलेटेड, न्यूक्लिअर रिलेटेड टेस्ट केलं, गव्हर्नमेंटने सांगितलं की हे तुम्ही रिपोर्ट बाहेर शेअर करू नका, फक्त गव्हर्नमेंटला आणि गव्हर्नमेंटला शेअर करा. इफेक्ट पडला बिझनेसवरती? येस. कसं काय? तर न्यूक्लिअरचं बाहेर कळालं नाही पाहिजे, सिक्रेट पाहिजे एमिशन्स. मग त्यांनी बिझनेसमध्ये ढवळाढवळ केली, बट इज रिक्वायर्ड, राईट? येस. दीज थिंग्स हॅव टू बी डन. अँड नेक्स्ट इज providing information to evaluate product quality, project progress, process capability against business goal. अल्टिमेटली आपल्याला काय पाहिजे? प्रोडक्ट क्वालिटी पाहिजे. एंड ऑफ द डे टेस्टरचं काय काम आहे? प्रोडक्ट क्वालिटी. येस और नो? सगळे टेस्टर काय करतात? दे ब्रिंग इन द क्वालिटी. क्वालिटी पॉलिसीज असते. बरं, एक 3 शब्द लिहून घ्या. मिशन, विजन अँड क्वालिटी. ऐकलंय का कधी? मिशन, विजन अँड क्वालिटी. बरं, तुमचं जर कंपनी ISO सर्टिफाईड असेल, कधी काम केलेलं असेल, ISO सर्टिफाईड सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे. इन दॅट पर्टिक्युलर केस जर तुम्ही एखाद्या कंपनीमध्ये काम केलं असेल किंवा करताय, जस्ट बघा रिसेप्शन वरती, त्यातही जर तुमचं ISO सर्टिफाईड असेल, 6 सिग्मा सर्टिफाईड असेल, तुम्हाला पर्टिक्युलरली एक पाटी दिसेल ज्याच्यावरती मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट आणि क्वालिटी स्टेटमेंट लिहिलेलं असेल. ठिकठिकाणी कंपनीमध्ये हे 3 स्टेटमेंट लिहिलेले असतात, ठीक आहे. क्वालिटी म्हणजे काय? टू ब्रिंग इन दी accuracy into the organization. What is quality? Degree of accuracy. Yes or no? Accuracy पाहिजे ना. प्रत्येक ऍप्लिकेशन मध्ये accuracy असेल तरच ते प्रोडक्ट चांगलं काम करतंय. कुठलंही घ्या तुम्ही, एक प्रेशर कुकर घ्या, बरोबर त्या टेम्परेचरला उकळल्याच्या नंतर, तेवढं स्टीम तयार झाल्याच्या नंतरच शिट्टी वाजली पाहिजे.
आधी शिट्टी वाजली भात शिजणार नाहीये, आणि एकदमच जर शिट्टी वाजली नाही तर कुकर बस्ट होण्याची शक्यता आहे. हे टेस्ट करूनच ISI मार्क दिला जातो त्याच्यावरती. येस ऑर नो? येस. तसंच सॉफ्टवेअर मध्ये पण आहे. ISO 27001 सर्टिफाईड म्हणजे काय? या प्रोडक्ट मध्ये तुम्ही जर वापरत असाल, इथं कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हॅकिंग होणार नाही, इथं कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मालवेअर अटॅक होणार नाही, इथं कुठल्या परिस्थितीमध्ये व्हायरस अटॅक होणार नाही. येस ऑर नो? प्रोडक्ट क्वालिटी आणताय का नाही तुम्ही? बरं. यू विल बी गिव्हिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, पण तुम्ही पण प्रोजेक्टचा भाग आहे. येस ऑर नो? बरोबर ना? प्रोजेक्ट प्रोग्रेस विल बी टेलिंग हाउ much you have executed the number of number of projects, number of test cases, किती बग फाईल केले, किती फिक्स केले, किती व्हेरीफाय केले, किती क्लोज केले, किती वर्क इन प्रोग्रेस आहे, किती डिफर्ड आहेत, सगळ्या गोष्टी येतील. येस ऑर नो? रेग्युलर रिपोर्ट पाठवणार. प्रोसेस कॅपेबिलिटी अगेन्स्ट बिझनेस रूल. प्रोसेस कॅपेबिलिटी म्हणजे काय? तुम्ही जे टेस्ट करताय ते टेस्ट करण्याच्या लायकीचं आहे का नाही. रिक्वायरमेंट इटसेल्फ इज टेस्टेबल ऑर नॉट, महत्वाचं आहे. तुमच्याकडे ऑटोमेशन टूल्स दिले नाही आणि मी सांगतो ऑटोमेशन करा, पॉसिबल आहे का? हे जसं आहे की स्पॅनर नाही दिला आणि इंजिन ओपन कर, जमणार आहे का? आता नाही ओपन करू शकत. तसंच ऑटोमेशन टूल नाही दिले, बरं टेस्ट केसेस नसतील आणि तुम्ही टेस्टिंग करा, ॲडॉक टेस्टिंग करता येईल. पण टूल्स गरजेचे आहेत ना, टूल्स शिवाय तुम्ही काही करू शकत नाही. एक लिमिटेशन त्याला पण आहे. यू विल हॅव टू डू दॅट. येस ऑर नो? येस ऑर नो? कळतंय? एम आय क्लिअर? येस. सो ट्रेसेबिलिटी बिटवीन टेस्ट बेसिस अँड टेस्ट फ्लो. आता हे सगळं जे सांगितलं की कुठल्या बेसिसवर तुम्ही रन करणारे, एक्झिक्यूट करणारे, रिक्वायरमेंट वरती. येस ऑर नो? एव्हरीथिंग वुड बी डन against or compare against the requirement. Requirement कोण देत आहे? कस्टमर. रिक्वायरमेंट कोण देत आहे? कस्टमर देत आहे. नाही तर तुमच्यापर्यंत कस्टमरने नाही दिलं, तुम्हाला प्रोडक्ट ओनर, प्रोजेक्ट मॅनेजर, प्रोडक्ट मॅनेजर, राईट, बिझनेस अनालिस्ट हे लोक देतील. जर तुम्ही एकदमच फ्रेशर असाल, तुमचा TL तुम्हाला देणार. पण ही हायरार्की आहे ना, फॉलो करावं लागेल. एनी डाऊट इन दिस? कॅन आय प्रोसीड? कॅन आय प्रोसीड? ओके. एनी काही क्वेश्चन असेल तर प्लीज विचारा, प्लीज विचारा. ठीक आहे. नाउ टेल मी, व्हॉट डू यू मीन बाय सायकोलॉजी ऑफ टेस्टिंग? काय असेल सायकोलॉजीचा अर्थ? काय होतो? काही जे तुम्हाला वाटतंय ते सांगा. सायकोलॉजी ऑफ टेस्टिंग. What do you understand by that? काय जे वाटतं ते सांगा, चुकलं तरी हरकत नाही. आमच्यात एक म्हण आहे टेस्टिंग मध्ये, मराठीमध्ये एक म्हण म्हणतो, इथे चुकाल तर सुधाराल, इंटरव्ह्यू मध्ये म्हणजे तिकडं चुकाल घरी जाल. म्हणजे जेवढे क्वेश्चन विचारायचे तिथे विचारा. तिकडे जर तुम्हाला आन्सर नाही देता आलं तिथे घरी पाठवून देतात ते, कारण तुमच्यासारखे 1000 आलेले असतात. मग आपल्यामध्ये काहीतरी चेंज पाहिजे ना, 1000 मध्ये मी सिलेक्ट झालं पाहिजे. आणि अजून एक म्हणून सांगतो, चायनीज मध्ये एक खूप महत्वाची म्हण आहे. चायनीज मध्ये एक खूप महत्वाची म्हण आहे की जो प्रश्न विचारत नाही त्याच्यापेक्षा महामूर्ख नाही. का? सिंपल सांगतो तुम्हाला. जो क्वेश्चन विचारत नाही, जो प्रश्न विचारत नाही, त्याच्यामध्ये त्याच्या मनामध्ये जे आलेले विचार आहेत त्या विचारांना कधीच उत्तर मिळत नाही. मे बी ते उत्तर तुमच्यासाठी लाईफ टर्निंग पॉइंट असेल, तो मे बी इट वुड बी अन ब्रेक थ्रू फॉर यू. एखादा क्वेश्चन जो तुम्हाला वाटतोय सिली आहे पण अख्खा प्रोजेक्ट चेंज करू शकतो तो. त्यामुळे कधीही क्वेश्चन विचारताना घाबरू नका. लोक हसतील, हसून दे. नाही कळते, नाही कळते, मी ढय कळते, कधीही लाज बाळगायची नाही. एक अजून एक सांगतो तुम्हाला, हे तेच आहे. टेस्टिंग मध्ये काय असावं माहिती? आपल्यात एक म्हण आहे, निर्लज्जम सदा सुखी. माहितीये? निर्लज्ज व्हा.
मी स्वतः सांगतो तुम्हाला का, कारण तुम्ही पूर्णपणे निगेटिव्ह राहणारे लोकांसाठी तुम्ही काम खूप पॉझिटिव्ह करताय, पण सायकोलॉजी मध्ये ऍज पर दी सायकोलॉजी पीपल विल कन्सिडर यू ॲज अन कल्प्रिट, पीपल विल कन्सिडर यू अन नेगेटिव्ह पर्सन, ॲज अ विलन. का? कारण तुम्ही दुसऱ्यांच्या चुका शोधून काढणार. मला सांगा, कोणाला आवडेल दुसऱ्यांच्या चुका शोधून काढणं? मी काय चुका करत नाही का? करतो. माझा जर कोणीतरी चूक शोधून काढली, मी एक्झाम्पल देतोय, माझं इगो लगेच जागृत होतं, आणि माझं इगो जागृत झालं की मग सगळ्याच गोष्टी घडणार होती, भांडायला पण कमी नाही करत. तीच गोष्ट आपल्याला इथे बघायची. सायको इज युअर थॉट प्रोसेस. सायको इज रिलेटेड टू ब्रेन. Psycho is the thought process which comes into the brain, and logy is to study. Logy is to study. Break the word. Break the word. आपल्या इथे जीवशास्त्र, शास्त्र म्हटलं जातं माहिती. शास्त्र इज सायन्स, आणि जीव म्हणजे जिवंत. रसायन शास्त्र, रसायन म्हणजे केमिकल, and शास्त्र is science. The science which deals with chemicals is chemistry. Similarly, psychology is the science which deals with the thought process, mindset, okay, of the people, is nothing but the psychology, right? Psychology of testing. Let's see what is there into the thing, okay? बरं, आपल्याकडे एक खूप महत्वाचं काम केलं जातं, तो मी नव्हेच. ऐकलंय का? तो मी नव्हेच. काय आहे ते? ब्लेम गेम. मी नव्हतोच तिकडं. कधी कधी आपणही बोलून जातो तिकडं, राईट? टेस्टिंग मध्ये असं खूप केलं जातं, राईट? ब्लेम गेम, एका दुसऱ्यावरती टाकणं, एका दुसऱ्या टेस्टरला फसवणं. फॉर एक्झाम्पल इथे बघा, इट इज व्हेरी कॉमन ह्युमन ट्रायट म्हणजे फिलिंग्स और बिहेवियर टू ब्लेम दी bearer of the bad news, and information generated by testing usually involves bad news. For example, एका कंडिशन मध्ये तुम्ही डेव्हलपरला सांगताय, बॉस, I have received lot of bugs from this particular module, it's better you rewrite the module. बरोबर? rewrite the module. मग ह्याच्यात काय झालं? डिफेक्ट क्लस्टरिंग आलं, yes or no? डिफेक्ट क्लस्टरिंग जर आलं तर ती बॅड न्यूज आहे का डेव्हलपमेंट टीम साठी? पण तुम्ही व्यवस्थित काम केलं नाही हे तुम्ही त्यांना सांगताय, पण तुम्ही चिडणारे, त्यांची अख्खी टीम चिडेल. नो? मग ते काय करतील? आपल्या चुका दाखवायला चालू करतील. बोलेच सपोज ऍक्सेप्ट केलं त्यांनी, आम्ही रिराईट करू, पण मग इथून पुढे जे बग्स फाईल केले जातील ना, त्या बग्सच्या रिलेटेड काही ना काही असे हार्श कमेंट्स टाकतील ज्याच्यामध्ये तुम्ही चुकताय हे दाखवण्याचा प्रयत्न करेल. बरोबर? दिस कॅन हॅपन इन टू दॅट. ठीक आहे? टेस्टिंग का केलं जातं? आणि पर्टिक्युलरली स्टॅटिक टेस्टिंग आयडेंटिफाईंग डिफेक्ट्स ड्युरिंग अ स्टॅटिक टेस्ट, like a user story refinement or requirement review, or identifying failures during dynamic testing may be considered as criticism of the product and its author. चूक काढणं कुठल्याही वेळेला, whether it is static testing, whether it is refinement of user stories, whether it is a requirement review, whether it is dynamic testing, any kind of testing, and you are filing the bugs. काय करताय तुम्ही? दुसऱ्याचे चुका शोधून काढताय. मग ते प्रोडक्ट खराब आहे म्हणून दाखवताय. कंपनी पण तुमच्यावर चिडू शकते, अरे मला काय सांगते, प्रोडक्ट तर चांगलंय. अरे चांगलंय, मी कुठं नाही म्हणते, पण त्या प्रोडक्ट मध्ये ज्या चुका झालेल्या आहेत त्या तर रिपेअर कर, ते गरजेचं आहे. ऑथर म्हणजे कोण? प्रोडक्ट ओनर है ना? प्रोडक्ट ओनर, बिझनेस अनालिस्ट, क्लायंट रिप्रेझेंटेटिव्ह, मॅनेजमेंट,
हे मग सगळं चिडतात अशा वेळेला. सेकंड काय, कन्फर्मेशन बायस. बायस म्हणजे पार्शियालिटी. An element of human psychology can make accept information that disagrees with currently held beliefs challenging. तुम्ही पार्शियालिटी करताय का असं पण डोक्यामध्ये येतं. म्हणजे काही डेव्हलपर्स काय म्हणतील माहिती का, माझ्याच चुका का शोधून काढल्या तू, इतर नव्हते का? बस इथं तू आणि मी नाहीये, इथं मला तुझं नाव पण माहिती नाहीये, तू कोण आहे माहिती नाहीये, आणि जरी माहिती असेल तरी माझ्यासाठी काम प्रायोरिटी आहे. तिथं विनय कोण आहे, तिथं जितेंद्र सर कोण आहे माहिती नाही. तिथं फक्त युवराज आणि कार्तिक काय काम करतायत हे त्यांनाच माहिती. मग ते कोणी बरं माहिती जरी असेल तरी ते टार्गेट नाही करणार की जितेंद्र सर आणि युवराजच्या विनयच्या कामामधूनच चुका काढतील. नाही, ते कुठल्याही मला पे कशाला केलं जातं, चुका काढण्यासाठीच पे केलं जातंय ना. मी कशाला माझा लॉस करून घेणार आहे. कुठला का डेव्हलपर असो, मी त्याच्या चुका काढणारच आहे, हे पाहिजे. अँड लास्ट इज ड्यू टू दीज सायकोलॉजिकल फॅक्टर्स अँड इंडिव्हिज्युअल मे कन्सिडर टेस्टिंग ॲज डिस्ट्रक्टिव्ह ऍक्टिव्हिटी even though it contributes significantly to product quality and project progress. तुम्हाला माहित नाही टेस्टिंग ही दोन प्रकारे केली जाते, कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह. कन्स्ट्रक्टिव्ह मध्ये तुम्ही तेच करताय आणि डिस्ट्रक्टिव्ह मध्ये पण तेच करताय, पण डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग मध्ये तुम्ही नेगेटिव्हिटी दाखवून देताय कुठल्याही प्रॉडक्टच्या संदर्भातलं, सर्व्हिसच्या संदर्भातलं. आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह मध्ये आहे तेच, पण माइंडसेट चेंज होतो बघा. कन्स्ट्रक्टिव्ह मध्ये तुम्ही काय दाखवणार आहे, हा प्रोडक्ट कसा चांगला होऊ शकतो हे तुम्ही समजून सांगताय, त्यांना करावं लागतं. नाव दिस इज कम्प्लीट इन युअर हँड. आणि तुम्ही सांगितल्यामुळे प्रोडक्टची क्वालिटी बरोबर होणार आहे, प्रोजेक्ट एक्झिक्युशन होणार आहे, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होणार आहे. आणि डिस्ट्रक्टिव्ह टेस्टिंग मध्ये काय करताय, तुम्ही कसं खराब काम केलेलं आहे ते दाखवताय, पण दॅट शुड बी रिपोर्टेड इन अ पॉझिटिव्ह वे. राईट. माहिती, निगेटिव्ह कमेंट्स वापरू नका. तू चांगलं काम करत नाहीये, तुला हे पण जमत नाही का, तुला ते पण जमत नाही का, सिनियर असल्याचा उपयोग काय झाला, ज्युनियर आहे म्हणून तुला कोड लिहिता येत नाही का, हे शब्द कधीच वापरायचे नाही. कधीही हार्श कमेंट्स, कधीही हार्श मेल्स यायचे नाहीत, नाही तर प्रॉब्लेम होतो. नेहमी वाईट मधून चांगलं बघायला शिका. ओके, we'll stop it today, rest all will continue tomorrow. Yes, any doubt in this? Okay, Yes. we'll stop. Thank Yes. you. Okay. Yes. उद्या बाकीच्यांना सांगा रेग्युलर लॉग इन करायला. Okay, sir. मग परत हे रिपीट करणं थोडंसं अवघड होऊन जातं. माहितीये कामं आहेत सगळ्यांची, पण मग तुम्ही पैसे पण भरताय ना, त्याचा मग तुम्हाला मोबदला मिळायला पाहिजे. Yes, sir. राईट. ओके, टेल देम. ओके, चल, थँक्यू. Okay, sir. Thank you, sir.